नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा श्रावण मासरे महादेवंकर पूजा किपरि करिबा। श्रावण मास शिव भगवानकर प्रिय मास। एही मासरे महादेव तांको गण एवं परिवार सह पृथ्वी को आसीथांती। समस्त लिंगरे प्रत्यक्ष विराजमान होई भक्तर दुख दूर करिथांती। एही समय जदि महादेवंकर पूजा एवं अभिषेक करिबा तेबे महादेव जल्दी प्रसन्न होई भक्तों को कृपा करी समस्त मनस्कामना पूर्ण करिथांती। आसंतु जानिबा श्रावण मास केबेठारु आरंभ एवं केबे समाप्त हेबो एवं केतोटी सोमवार पड़ुअछि। एही वर्ष 2026 जुलाई 30 तारिख गुरुवार ठारू श्रावण मास आरंभ हेबो एवं अगस्त 28 तारिख शुक्रवार गमा पूर्णमी रे श्रावण मास समाप्त हेबो। एही वर्ष 4टी श्रावण सोमवार पड़ुअछि। प्रथम सोमवार अगस्त 3 तारिख, द्वितीय सोमवार अगस्त 10 तारिख, तृतीय सोमवार अगस्त 17 तारिख एवं चतुर्थ सोमवार अगस्त 24 तारिख। आसंतु जानिबा महादेवंको पूजारे केउं सबु सामग्री आवश्यक। महादेवंको संतुष्ट करिबा पई गोटिए ढाळ पानी ही यथेष्ट। महादेवंको धड़ा पुष्प अत्यंत प्रिय होइथाए। सबुठु प्रिय पुष्प गुड़िक हेउची कन्यारी, अरख, दुदुरा, पद्म, कला अपराजिता। या छड़ा विभिन्न पुष्प आमे देई परिबा। सबुठु प्रिय होउची बेलपत्र। बिना बेलपत्र रे महादेवंको पूजा अधूरा। त्रिशाखा बेलपत्र होइथिबो, कटा फटा होई नथिबो एवं बेलपत्र को गंठी सहित दिया जाएनी। गंठीरु छिड़े की चिकण पट महादेव को अर्पण करा जाय थाए। सोमवार बेलपत्र छिड़ेबे नाही। रविवार ठू ही बेलपत्र तोड़ी रखिबे, कारण बेलपत्र बासी होई न थाए। बेलपत्र आमे महादेवंकर अमावास्या, चतुर्दशी, संक्रांति, अष्टमी एवं पूर्णमी रे आमे सोमवार दिन आमे बेलपत्र छिड़ेबा नाही। बेलपत्र रे स्वयं महादेव बेल वृक्ष रे बास करिथांती, तेणु एही दिन आमे बेलपत्र छिड़ेबा नाही। बेल फल मध्य महादेव को अत्यंत प्रिय एवं विभिन्न प्रकार फल आमे अर्पण करि परिबा एवं अभिषेक पाई पंचामृत आमे अर्पण करि परिबा किंबा जलरे केवल आमे अभिषेक करि परिबा। एवं श्रृंगार पाई आमे कोन कोन सामग्री नेबा कि चंदन, अष्टगंध, किछि अक्षत एवं भस्म अत्यंत प्रिय महादेव को एवं धड़ा वस्त्र महादेव को प्रिय, तेणु किछि धड़ा वस्त्र नहीं जिवे। जदि धड़ा वस्त्र नाही तेबे आमे रक्षा सूत्र नहीं जिबा। रक्षा सूत्र रे आमे महादेव को वस्त्र स्वरूप अर्पण करिबा एवं पैता मध्य अर्पण करिबा। जदि रुद्राक्ष मिलुची तेबे रुद्राक्ष गोटिए मध्य अर्पण करिबा। अत्तर सुगंधित अत्यंत प्रिय गोलाप जल, अत्तर एवं रुद्राक्ष माळ मध्य आमे अर्पण करि परिबा एवं स्तुति मालिका किंबा चालीसा, शिव चालीसा पढ़ी परिबा एवं कुश जल अर्पण करिबा एवं बिना गंगा जल रे महादेवंको पूजा असंपूर्ण। तेणु गंगा जल जेमिति हेले भी व्यवहार करिवे एवं दक्षिणा किछि देबे। श्रावण मासरे शिवलिंग रे अभिषेक करा जाय थाए। जदि आम घरे शिवलिंग नाहांती तेबे आमे माटीर शिवलिंग, जहाको पार्थिव शिवलिंग बोली कुआ जाए, एही शिवलिंग आमे तैयारी करी पूजा करिबा। जहा काशी विश्वनाथ जाई महादेव को पूजा करिबा ताहा। एही पार्थिव शिवलिंग पूजा करिबा द्वारा महादेव अत्यंत प्रसन्न होइथांती एवं जल्दी मनस्कामना पूर्ण करिथांती। आसंतु जानिबा घरे किपरि पूजा करिबा। प्रथमे आमे निजे गंगा जल रे शुद्धि होई जिबा, तापरे दीप प्रज्वलन करिबा। दीप होचंती आमर साक्षी एवं दीपं को चंदन, सिंदूर, अक्षत, पुष्प एवं धूप अर्पण करिबा। दीप देवाय नमः। तापरे आमे कलश स्थापन करिबा। कलश रे पंचदेवता को आवाहन करिबा। गणे, नारायण, रुद्रे, अंबिके, भास्करे, पंचदेवताय नमः एवं तापरे आमे संकल्प करिबा। बिना संकल्प रे कोनोसी पूजा होई न थाए, तेणु संकल्प रे आमे कोन संकल्प नेबा ताहा चिंता करिबा। आमे मास सारा बिना प्याज रसुण रे सात्विक भोजन करिबा, ना 4टी सोमवार पालिबा, ना फलाहार नेबा, ना अरुआ अन्न खाइबा। एही भली
ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ହାତରେ ଅକ୍ଷତ, ବେଲପତ୍ର, କଏନ୍, ପୁଷ୍ପ ଧରିବା। ହେ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନିଜର ନାଁ, ଗୋତ୍ର, ତିଥି କହିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏହା କହି ଏକ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଜଳକୁ ଢାଳିଦେବା ଏବଂ ଗୁଆକୁ କଳସ ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପିଢ଼ା କିମ୍ବା ଖଟୁଳିରେ ବିଛେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପୁଷ୍ପର ଆସ୍ଥାନ ଦେବା। ହେ ମହାଦେବ, ମୋ ଘରେ ଆବାହନ କରୁଛି, ମୋର ଏହି ଖଟୁଳିରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା, ତାପରେ ଏକ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ଏବଂ ଯଦି ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରେଇ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମର କୌଣସି ପୂଜା ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ପୁରା ପରିବାରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ମୂଷିକ ବାହନଙ୍କୁ, ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ, ବିଘ୍ନରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଅକ୍ଷତାଏ ସମର୍ପୟାମି। ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଅଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ମସ୍ତକରେ। ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ବି ବେଲପତ୍ର ହଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ବେଲପତ୍ରାଏ ସମର୍ପୟାମି। ଅଭିଷେକ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଭିଷେକ କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ର ନେଇଯିବା। ସେହି ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ହେ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏହି ଲିଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବେଲପତ୍ରର ଚିକଣ ପଟ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ଡେମ୍ଫକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ହିଁ ଦେବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବୋଲି କହି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେତୋଟି ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଅଭିଷେକ କରିବା ସେତଥର ଆମେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି କହି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳ ଦେବା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କଳା ରାଶି ମିଶ୍ରଣ କରି ଯଦି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି କହି ଯଦି ଅଭିଷେକ କରୁଛେ ଆମର ଶନି ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ଶନିଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବେଲପତ୍ର, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇପାରୁନେ ତେବେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାମୃତର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାମୃତ। ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା। କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କଲେ ପୁଣି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା। ଯାହା ବି ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ ପରେ ଜଳ ଏହିଭଳି ଅର୍ପଣ କରିକି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି କହି ଅର୍ପଣ କରିବା। ମହୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆରେ ଆମର ବହୁତ ନାମ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କଳା ଆମର ଥିବ ସେଇ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗେଇକି ଯିବା ଏବଂ ଆମର ମନସ୍କାମନା ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଚିନି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାରରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କ୍ଷୀର ଯଦି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ଆମର ବିଗାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାମ ଆମର
ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦହି ଅର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥାଏ, ମନ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ, ଆମର ବାଧା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ 108 ଯଦି ଆମେ ଅକ୍ଷତ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼ଉଛେ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମେ ସବୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ସେହି ସମସ୍ତ ଅଭିଷେକର ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା କିମ୍ବା ଘର ସାରା କିଛି ସିଞ୍ଚନ କରିବା କିମ୍ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାତ କରି ଆମେ ପୋତିଦେବା। ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଆମେ ଭସ୍ମରେ କରିବା କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନରେ କରିବା। ଭସ୍ମ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଭସ୍ମ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଚନ୍ଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଅକ୍ଷତ ଆମର ଅଭଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ ଏବଂ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା, ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଆମେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯଦି ଅଛି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ରରେ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ନାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଶମୀପତ୍ର ବି ଯଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ଶମୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଶମୀପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ ପୀଡ଼ାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ଶନିଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଖୁ ରସ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ବ୍ୟାପାର ଭଲ ଚାଲିଥାଏ, ପ୍ରମୋସନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଜଳଧାରୀରେ ମଧ୍ୟ ମା ପାର୍ବତୀ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ କିଛି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପୁରା ପରିବାର ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଘ୍ନରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଏବଂ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏହିସବୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କରିହୁଏନି, କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବେଶୀ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଶିବଲିଙ୍ଗଟେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଘରେ ପୂଜା କରୁଛେ ତେବେ ଆମର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏତେ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ଦେଇପାରୁନେ, କେବଳ 5-10 ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେବଳ ଜଳ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ବେଲପତ୍ରରେ ମହୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇକି ଦଉଛେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଝୁଣା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଝୁଣା କିମ୍ବା ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଯେମିତି ଧୂପର ଧୂଆଁ ଉଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୂପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୋର ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ସ୍ତୁତି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମହାଦେବଙ୍କର ପଠନ କରିବା। ଶିବ ଚାଳିଶା ହଉ, ଶିବ ସ୍ତୁତି ହଉ, ଶିବ ଧ୍ୟାନ ହଉ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ପାରୁନେ କେବଳ 108 ଥର ଆମେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପିବା। ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହି ମାସ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ କିମ୍ବା ଆମିଷ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆମେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଭୋଗରେ ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଏହି ମାସ କ'ଣ ଖାଇବାନି, ଏହି ମାସ ଶାଗ ଖିଆଯାଇନଥାଏ, କାରଣ ପତ୍ର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ପୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଇଗଣରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ବାତ ପିତ୍ତ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇବା ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ତୁଳସୀ, କେତକୀ ଫୁଲ ଏବଂ ଶଙ୍ଖରେ ଆମେ କେବେ ଅଭିଷେକ କରିବା ନାହିଁ।
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆମେ କେଉଁ ତୀର୍ଥକୁ ବି ଯାଇପାରୁନେ, କେବଳ ଘରେ ବସି ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଲିଙ୍ଗଟେ କରି ଆମେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛେ, ସବୁ ତୀର୍ଥ ଯିବାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ଯାହା ମାଗିବା ତାହା ମିଳିବ। ଭୋଲେ ବାବା ସରଳ ମନରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଚୋର, ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚୋରି କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ କୁବେର ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା, ସକାଳର ପୂଜା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୂଜା କେତେ ଗୁଣା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଣ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା, ଧୂପ, ଦୀପ, ଅଭିଷେକ, ଆଳତି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ, ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ରହିଥାଏ। ଏବଂ କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କାହିଁକି କରିବା? ଆମେ ଘରେ ବସି ଯଦି ଅଭିଷେକ କରିବା, 5-10 ମିନିଟ୍ ବି ଛୋଟିଆ ଲିଙ୍ଗଟରେ କେବଳ ଜଳ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି, ତ ସବୁ ମନ ବାଞ୍ଛା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବଂ କିପରି ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯଦି କରୁଛି ବିସର୍ଜନ କରୁଛେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବାର 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ରାତି ସାରା ରଖି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା। କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିତ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଘରର ଗୋଟିଏ ଗମଲାରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବେଲ ଗଛ ଲଗେଇଥିବା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଏହି ବାଲ୍ଟିରେ ଆମେ ପାଣି ରଖି ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଏହିଭଳି ମହାଦେବଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସଚୋଟ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ତେବେ ମହାଦେବ ଆମର ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।